It is better to be a stone on the road of the divine than soft and weak clay in the muddy paths of the ordinary vital human nature. साधारणतः ମାନୁଷୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର କର୍ଦମାକ୍ତ ପଥରେ ନରମ ଓ ନିସ୍ତେଜ କାଦୁଅ ମିଞ୍ଚା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ପଥରେ ଏକ ପଥର ହୋଇ ରହିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। Spirituality is supreme simplicity. True simplicity is very simple. ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ପରମ ସରଳତା, ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ। ପରମା ଭାଗବତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 266। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଭାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ। In front of the ascending epiphany, world times enjoys favorites of world bliss, the masters of things, actual lords of the hours, playmates of youthful nature and child God, creators of matter by heat stress of mind, whose subtle thoughts support unconscious life and guide the fantasy of brute events, stood there a race of young me vision gods, king children born on wisdom's yearly plan, taught in her school wall making's mystic play, archmasons of the eternal thaumaturgs, modelers and measures of fragmented space. They have made the plan of the concealed and known, a dwelling house for the invisible king. Obeying the eternal's deep command, they have built in the material front of things this wide world, kindergarten of young souls, where the infant spirit learns through mind and sense to read the letters of the cosmic script and study the body of the cosmic self and search for the secret meaning of the whole. To all that spirit conceives, they give a mold, preceding nature into visible moods, the land of finite shape to infinite things. Each power that lives from the unmanifest, leaving the largeness of the eternal peace, they seized and held by the Christian eye and made a figurehead in the cosmic dance. Is free caprice they bound by rhythmic laws and compelled to accept its posture and its lean in the wizard of an ordered universe. The all-containing was contained in form. Oneness was carved into unit measurable. The limitless built into a cosmic sum. Unending space was beaten into a curve. Indivisible time into small minutes cut. The infinitesimal mass to keep secure. The mystery of the formless cast into the form. ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏତେବେଳେ ଯାହା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଅନୁପମା ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଅପା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅପା ମୋ ଭିତରେ ତୁ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ, ମୋ ଭିତରେ ତୁ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ, ଦୁହେଁ ଆମେ ଚିର ସାଥୀ ମା, ଦୁହେଁ ଆମେ ଚିର ସାଥୀ। ଜନମ ଜନମ ବନ୍ଧନ ଆମ, ଜନମ ଜନମ ବନ୍ଧନ ଆମ, କିଏ ସେ ପାରିବ କାଟି ମା, ଅଛି କାର ଏତେ ଶକ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ତୁ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ, ଦୁହେଁ ଆମେ ଚିର ସାଥୀ ମା, ଦୁହେଁ ଆମେ ଚିର ସାଥୀ। ବୃଥା ଅଭିମାନେ କ୍ଷଣିକ ଜ୍ଞାନେ, ଗଲେ ଟିକେ ପାଶୁ ଖସି, ବଢ଼ାଇ ତୋ ହାତ ଘୋଡ଼ାଇ ପଣତ, ସରାগে ଆଣୁ ଆକର୍ଷି। ବୃଥା ଅଭିମାନେ କ୍ଷଣିକ ଜ୍ଞାନେ, ଗଲେ ଟିକେ ପାଶୁ ଖସି, ବଢ଼ାଇ ତୋ ହାତ ଘୋଡ଼ାଇ ପଣତ, ସରାগে ଆଣୁ ଆକର୍ଷି। ତଥାପି ମୁଁ ମୂଢ଼ ବୁଝେ ନା ସେ ଗୂଢ଼, ତଥାପି ମୁଁ ମୂଢ଼ ବୁଝେ ନା ସେ ଗୂଢ଼, ପକାଏ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଟି ମା, ନ ବୁଝି ଏ ପ୍ରୀତି ରୀତି। ମୋ ଭିତରେ ତୁ ତୋ ଭିତରେ ମୁଁ, ଦୁହେଁ ଆମେ ଚିର ସାଥୀ ମା, ଦୁହେଁ ଆମେ ଚିର ସାଥୀ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଛୁଇଁ ଦୁଇ କୂଳ, ଜୀବନ ତଟିନୀ ବହେ, ବିଗତର ମୋହ ଆଗରେ ତ ଭୟ, ଚୋରା ବାଲି ଦଗା ଦିଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଛୁଇଁ ଦୁଇ କୂଳ, ଜୀବନ ତଟିନୀ ବହେ, ବିଗତର ମୋହ ଆଗରେ ତ ଭୟ, ଚୋରା ବାଲି ଦଗା ଦିଏ। ଆସନ୍ନ ସୁଅରେ ଭସାଇ ସଧୀରେ,
आसन्न सुअरे भसाई सधीरे जड़ाऊ तो सिंधु छाती माँ मधुर मिलन रची मो भितरे तू तो भितरे मु दुहे आमे चिर साथी माँ दुहे आमे चिर साथी जुग जुगर निबिड़ व्यवहार भूले मु भूलू ना तुही मो पाई जाहित करुता साधित कष्ट जेते थिले जही जुग जुगर निबिड़ व्यवहार भूले मु भूलू ना तुही मो पाई जाहित करुता साधित कष्ट जेते थिले जही हाथ धरी मोते चलाऊ तो पथे हाथ धरी मोते चलाऊ तो पथे करी तोर खेल साथी माँ कि योग्यता मोर देखी मो भितरे तू तो भितरे मु मो भितरे तू तो भितरे मु दुहे आमे चिर साथी माँ दुहे आमे चिर साथी जनम जनम बंधन आम जनम जनम बंधन आम किए से पारिब काटी माँ अछि कार एते शक्ति माँ दुहे आमे चिर साथी माँ किए से पारिब काटी माँ अछि कार एते शक्ति माँ। धन्यवाद अप्पा। बहुत सुंदर एवं हृदय से प्रार्थनाटी मांकर चरण कमल निवेदन करछन्ती। भाव यह थिला माँ और प्रभु भितर जमती कि माने किसी भी प्रभेद नहीं ये समग्र विश्व जगत विश्व ब्रह्मांड ये समस्त सृष्टि तांकर आमे भी तांकर गोटे अंश परम पिता होचुनी परम प्रभु परम आदिमाता होचुनी माँ माँ ठारू सकल सकल सृष्टिर सृष्टि आमे होचु तांकर अंश आम भितर सीए तांक भितर आमे जो अपा ये जो भावपूर्ण वंदनाटी माँ चरण कमल अर्पण कले या वास्तविक आम आउ तांक भितर किसी भी प्रभेद नहीं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मदर द मदर एंड वी आम भितर आउ माँ भितर किसी प्रभेद नहीं प्रभेद जे करुची से प्रभेदटा होची केवल अपशक्ति जे ही प्रभेद सृष्टि करे ताको कहा अपशक्ति अपशक्ति रही थाए प्रभेद वास्तवत आमे तांकर संतान
ଆଉ ମା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା ଏବଂ ଆମର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଆଡକୁ ଆମେ ଗତି କରିବା, ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍କର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ଏହା ହିଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ, ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ ସମ୍ମାନୟ, ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ଏଯାବତ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଛେ। ଏଯାବତ ଆମେ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛେ। ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ। ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସାଧର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ, ଚାପ୍ଟର 7, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ରିଡମ। ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଭାଇ ବରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମ ଆମ ଚେତନାରେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ମାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ସୂଚନା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 169ରେ ଥିଲେ ଆମେ। ପାରାଗ୍ରାଫ 19ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ସେଇ 169 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗତି, ସମତା, ଶାନ୍ତିର ଆସ୍ପୃହା କରିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଯେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନିମ୍ନ ଚେତନା ସମ୍ପନ୍ନ ଏପରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଅପକର୍ମଟି ସେ କରୁଥାଏ, ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି। ସେ ଜାଣେ ନା ଯେ ସେ ଭୁଲ ମାଧ୍ୟମଟି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣତିରେ ସେ ସୁଖ ବଦଳରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯାବତୀୟ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ନିଜ ଆଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ ଆଶା କରୁଥାଏ ଯେ ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ସୁଖ, ସେ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅବିମିଶ୍ର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାର ଧର୍ମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେଟା ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆସ୍ପୃହା, ଗୋଟେ କମନ ଏସ୍ପିରେସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନାଗରିକମାନେ ପରସ୍ପର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିଜ ହିତ ପାଇଁ ନ କରିକିରି ପରସ୍ପର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ସଂଗତି ବିରାଜମାନ କରୁଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ 99% 100% ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ବି,
କାରଣ ଆମର ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ହାରାହାରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ତାର ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇକରି ଥାଏ, ତାର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ସେଭଳି ପରିବାରରେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣାର ଭାବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧ ରହିଥାଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆପଣାର ଭାବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ସମାଜଟା ସେଭଳି ହେଇଯାଆନ୍ତା କି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବା ନିଜ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜ ବା ଦେଶ ବା ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସେଭଳି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁ ଯେ ସମାଜ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ଯାହାକି ଆମଠାରୁ କେବେ ଆମର ବିବେକ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ବିବେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କିଛି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାତ୍କ୍ଷଣିକ ପାରିବେଶିକ ସଙ୍ଗତି, ସାମାଜିକ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମର ନୈତିକତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଚରଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରୁ ଯୋଉଠି ଦୁର୍ନୀତି ନଥାନ୍ତା, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତେ, ତଦ୍ୱାରା କାହା ଭିତରେ ବିବେକର ସଂଘର୍ଷ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏବଂ ସେଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହାରାହାରି ମାନବିକ ଚେତନା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରାରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଜୟ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା, ତା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟବାଦିତା, ସତ୍ୟପରାୟଣତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ, ସମବେଦନା, ପାରସ୍ପରିକ କରୁଣା, ଏସବୁ ଭାବର ଯେଉଁ ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇପାରିଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ, ଏଇଟା କମ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତିକି ହେଇସାରିଛି, ଆମର এই ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ବିବେକର ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି the greatest future triumph. The greatest future triumph of the thinker will come when he can persuade the individual integer and the collective whole to rest their life relation and its union and stability upon a free and harmonious consent and self-adaptation. ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ମତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ସମାଜ, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି। ସେମିତି ନ କଲେ ସମାଜ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା, ଯେତେବେଳେ এটা ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ବା ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଉତ୍ତରିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସାନନ୍ଦ ସହମତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ
କାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୋଟେ ଏକତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସୁଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସାନନ୍ଦ ସମ୍ମତ ସହଯୋଗ ହେବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ ଏବଂ ଏଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସମାଜ ଆଶା କରୁନଥିବ ଯାହାକି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ସଂଗତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ଉପରେ, ସେଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟାହତ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଟା କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ ସମାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକରି ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ସେଟା ତ ପଳାୟନ ପନ୍ଥା ହେଲା ନା। ସେଟା କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପଥ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପାନ୍ତର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଚେତନାର ପ୍ରଗତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଛି ମଣିଷ। ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଟା କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୟିକ ବିଜୟ, ଆଂଶିକ ବିଜୟ, ଖଣ୍ଡିତ ବିଜୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାଟା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି। সেই ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାକୁ ଯଦି ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫୁଲଟି କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କଳିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବୀଜାକାରରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ରୂପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପେଜ 199 paragraph 19। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, but even this success that he has gained is rather a thing in potentiality than in actual accomplishment। ଯେଉଁ ସଫଳତାଟି ମଣିଷ ଲାଭ କରିଛି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ରୂପରେ ଗୋଟେ ବୀଜାକାରରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ହାସଲ ହୋଇନାହିଁ। There is always a disharmony and a discord between the moral law in the individual and the law of his needs and desires। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତି ବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱବିରୋଧ ରହିଥାଏ। ଯେ ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ନୈତିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମନା, ବାସନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣୁ କୋଉଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରି ପକାଉ। କାହିଁକି
ଆମର କାମନା ବାସନା ଆମ ଉପରେ ଭାରି ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ନୈତିକ ସଚେତନତାଟି ଚାପି ହେଇଯାଏ। Between the moral law proposed to the society and the physical and vital needs, desires, customs, prejudices, interests and passions of the caste, the clan, the religious community, the society and the nations. ସେହିପରି ସମାଜ ପକ୍ଷରେ ସମାଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଆଚରଣର ମାନଦଣ୍ଡଟି ଆରୋପ କରାଯାଏ, ସମାଜ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରିବା କଥା ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉ ବା ସମାଜ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, ସେହି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାମନା, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଭେଦଭାବ, ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ବୃହତ୍ତର ସମାଜ, ଏପରିକି ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ସମାଜର ନୈତିକତାର ଆଚରଣର ବାଧକ ସାଜିଥାଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖୁ ସମାଜ ଗୋଟେ ଦାବି କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 51 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଜାତୀୟାଣ ଭାବ ଏସବୁ ସମାଜରେ ଭରି ରହିଛି। ଉଚ୍ଚକୂଳ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଉଚ୍ଚକୂଳରୁ ଉଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଚ କୂଳରୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ପାଣି ବି ପିଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଏପରିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଛୁଇଁଦେବେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଜାତିର ଲୋକେ ସେଠୁ ପାଣି ନେବେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ତାପରେ ସେଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଘର୍ଷ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଧା ଚେତନାର ପ୍ରଗତିରେ, ଉତ୍ତରଣରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଧା। ତେଣୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। The moralist erects in vain his absolute ethical standard and calls upon all to be faithful to it. Moralist ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୈତିକତାର ସୀମାଟିକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୈତିକତାର ବିଫଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ମୋରାଲିଷ୍ଟ, ନୀତିବାଦୀ, ସେ କଣ କରେ, ତାର ଗୋଟେ ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡଟି ସ୍ଥିର କରେ, ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଯାହାକି ଚରମ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲେ କେହି ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଟିକେ ବି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜକୁ ସେ ଆଲାଉ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଭେନ୍, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିଫଳ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରେ ସେଟା ମାନିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହବ ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମୋରାଲିଷ୍ଟର ନଥାଏ, ନୀତିବାଦୀର ନଥାଏ। ତେଣୁ without regard to consequences, to him the needs and desires of the individual are invalid if they are in conflict with the moral law. ନୀତିବାଦୀ ପାଖରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ନୈତିକତାର ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟୁ ବି ଡିସକାର୍ଡେଡ, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା କଥା। ତାକୁ ନୀତିବାଦୀ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। And the social law has no claims upon him if it is opposed to his sense of right and denied by his conscience. ଯଦି ସାମାଜିକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନୀତିବାଦୀର ବିବେକରେ ବାଧା ଦେଲା,
ବା ନୀତିବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅନୁଚିତ, ଯଦି ସମାଜ ବି ସେଭଳି ଦାବି କରୁଛି ତାହେଲେ ସମାଜର ସେ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ନୀତିବାଦୀ। ତେଣୁ ଉପାୟ କଣ? ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୈତିକତାର ବିରୋଧ କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନୈତିକତାର ବିରୋଧ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସମାଧାନଟି କଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, this is his absolute solution for his individual, that he shall cherish no desires and claims that are not consistent with love, truth and justice. ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ପାଇଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି କୌଣସି କାମନା ବାସନା ବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବ। ସେଭଳି କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି he demands from the community or nation that it shall hold all things cheap, even its safety and its most pressing interest in comparison with truth, justice and humanity and the highest good of the people. ତେଣୁ ନୀତିବାଦୀ ସମାଜ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରୁଛି? ସମାଜ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାନବିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସାମଗ୍ରିକ ଜନହିତକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ବାକି ସବୁକୁ ଗୌଣ କରିବ। ଏପରିକି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ମାନବିକତା, ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, କରୁଣାକୁ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ସମାଜଟେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ବିଭୂତି ବା ଅବତାର, ନହେଲେ ସାଧାରଣରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାରାଗ୍ରାଫ 20ରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, no individual rises to these heights except in intense movements. କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ଅତି ଗଭୀର ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧତାର ଅବସ୍ଥାରେ, intense movements, when the aspiration is very intense, when the purity is very intense, ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ଅତି ତୀବ୍ର ଉଚ୍ଚତମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। କେବଳ ସେ ସମୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଣିଷର ଚେତନା ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ମାନବିକତାର ଆଧାରରେ ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି and in the present state of morality, କ୍ଷମା କରିବେ, no society yet created satisfied this ideal. ସେହିପରି କୌଣସି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକି ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଥିବ ବା ଏହି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ? ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ମାନବିକତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଂବେଦନା ଓ କରୁଣାର ଆଧାରରେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବ। ଏଭଳି ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। And in the present state of morality and of human development, none perhaps can or ought to satisfy it. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା, ନୈତିକତା ଏବଂ ମାନବ ଚେତନାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା,
এই ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ସେଭଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ବୁଝି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କାହିଁ କହିଲେ? ନେଚର ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ଇଟ୍। ତାର ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ଆଲାଉ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ। କାରଣ ଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଜ୍ ଟୁ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ବିବର୍ତ୍ତନର ଗତିଟା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମାନବ ଚେତନା, ହାରାହାରି ମାନବ ଚେତନା, ତା ପକ୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ନେଚର ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି। ପ୍ରକୃତି ଜାଣେ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଏଭଳି ହେଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ। The first reason is that our moral ideals are themselves, for the most part, ill-evolved, ignorant and arbitrary. ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ, ମୋରାଲ ଆଇଡିଆଲ୍ସ, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ ବା ଠିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ନଥାଏ, ସେଠି ବିକୃତି ଥାଏ, ଦୋଷ ଥାଏ। ଆମର କୌଣସି ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ଦୋଷ ରହିତ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସତ୍ୟବାଦିତା, ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଅନେକ ଥର ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ। ସତ୍ୟବାଦିତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସେ ସତ୍ୟବାଦିତା। ସତ୍ୟର ଦୋହାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାରିବେଶିକ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, କେତେ ଦୂର ବିବେକ ସମ୍ମତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ୍ରୁଟି ସେଇଠି ରହିଛି। ସତ୍ୟ କଣ? ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେତନାରେ, ନିଜ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା। ଯିଏ ସେଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତା ପକ୍ଷରେ ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଢା ଯାଇଥିବା ସତ୍ୟ, ମନ ତ ନିଜ ଅଜ୍ଞାନ, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ କିପରି ବାଟ ଦେଖେଇବ? ତେଣୁ ସେଥିରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଲ୍ ଭଲ୍ଭଡ୍, ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ, ଅଜ୍ଞାନତା ପ୍ରସୂତ, ଏଣ୍ଡ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ। ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ମାନେ ଯାଚ୍ଛାତା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ଖାମଖିଆଲି, ମନଗଢା ବା ଅଯୌକ୍ତିକ, ଯୁକ୍ତିର ଆଧାରରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବା ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ କହୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ କରିଦେଲା, ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ଡିସିଜନ୍ସ। ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡିକ, ଆଚରଣ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡିକ ମନ ଗଢା। ରାଦର ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେବା କଥା? ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଆମର ଯେଉଁ ଅସଲ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଆୱାର ଟ୍ରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଆୱାର ଟ୍ରୁ ବିଇଂ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ତାର ରହିଛି ସତ୍ୟ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ସେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେରଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଅଥୋରିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଡଗମେଟିକ, ଦେ ଆସର୍ଟ certain absolute standard in theory। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଥୋରିଟେଟିଭ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟକୁ ମନେଇବା ଭଳି ପ୍ରବଣତା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଥୋରିଟି, କୌଣସି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ସେ ଯେମିତି ନିମ୍ନ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅକାଟ୍ୟ, କେହି ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଥୋରିଟେଟିଭ। ଆମର ନୈତିକତାଟି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅଥୋରିଟେଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଆଦେଶାତ୍ମକ ମନୋଭାବ
ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଡଗମେଟିକ ମାନେ ଗୋଟେ ଧରାବନ୍ଧା ନିୟମ, ଡଗମେଟିକ ରୁଲ୍ସ, ଡଗମେଟିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନ କରି, ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରି ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଡଗମା। ଆମର ନୈତିକତା ସେଭଳି ଗୋଟେ ଡଗମେଟିକ ହେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ। They assert certain absolute standards, କିଛି ଚରମ ମାନଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି ଇନ୍ ଥିଓରି, ଏବଂ ସେଟା ପ୍ରାୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହେଇଥାଏ, ତତ୍ତ୍ୱଗତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କଣ ପରିଣାମ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ନୀତିବାଦୀର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅଲ୍ moral ethical standards are theoretical rather than practical, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। But in practice, every existing system of ethics proves either in application unworkable, or it is in fact a constant coming short of the absolute standard to which the ideal pretends. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏ ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକେବଲ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନୱାର୍କେବଲ, ମାନେ ସେଟା ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନହେଲା ଭଳି, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ଛଳନା କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ 100% ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଅକ୍ଷମ। ଯେଉଁମାନେ ନୀତିବାଦୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ଅବତାରଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ମାନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ନୈତିକତାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେଟା ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ମର୍ମଗତ ଆଦର୍ଶ, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ୟ, ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବିକୃତ ହେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ପରମ ସତ୍ୟ ତୁଳନାରେ ନୈତିକତାର ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ବା ଉଜ୍ଜଳ ଆଦର୍ଶଟି ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ, ବିକୃତ ହେଇଥାଏ, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ପରମ ସତ୍ୟର ଆଦର୍ଶକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୈତିକତାରେ ନାହିଁ। ନୈତିକତା ଯାହା ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବି ସେଟା କେବେ ହେଲେ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ବିକୃତ ସଂସ୍କରଣ ମାତ୍ର ହେବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଆୱାର ଏଥିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଏ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ଅର ଏ ମ୍ୟାକ୍ସିପ୍ଟ, it gives at once a principle of justification to the further sterilizing compromises which society and individual hasten to make with it. ଯଦି ଆମର ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ, ଗୋଟେ ସାଲିସ ବା ଗୋଟେ କାମଚଳା ବସ୍ତୁ, ସାମୟିକ ଭାବରେ କାମ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପଟେ ତିଆରି କରିଦିଆଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସାମୟିକ, ମ୍ୟାକ୍ସିପ୍ଟ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମର ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡଟା, ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟେ କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ବେଶୀ ଅସଙ୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କେବେ ହେଲେ ଚରମ ସଙ୍ଗତି ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପୁଣି ମୋଡିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସାମୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଦିଏ to the further sterilizing compromises which society and the individual hasten to make with it. ସମାଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାଲିସ କରନ୍ତି, କାହା ସହିତ? ଏଥିକାଲ ସିଷ୍ଟମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯେହେତୁ ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ,
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏବଂ ସମାଜ ସହିତ ଗୋଟେ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଇ ସୁଯୋଗ ସେଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜିଂ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଟା ଆମର ଚେତନାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ, ନିଷ୍ପ୍ରାଣ କରିଦିଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବିକାଶଶୀଳ ଚେତନା ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମୃତ ସତ୍ତା ଭଳି ସେ ପଡି ରହେ। And if it insists on absolute love, justice, right, with an uncompromising insistence, it soars above the head of human possibility and is professed with lip homage but ignored in practice. ଏବଂ ଯଦି ସେ ସାଲିସ ନ କରେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନୈତିକତା ସମାଜ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସାଲିସ ନ କରେ ଏବଂ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିଜର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଜାୟ ରଖେ, ନା ଟିକେ ବି ଏଥିରୁ ହଲିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ? କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବ, ଉପର ଠାଉରିଆ ଆଚରଣ। ଲିପ୍ ହୋମେଜ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟେ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଲିପ୍ ହୋମେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାଚନିକ ସମ୍ମାନ, ଗୋଟେ ବାଚନିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁହଁରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, ସେଭଳି ନୈତିକତା ପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ହୋମେଜ, ଗୋଟେ ବାଚନିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଟା ସେ ନୈତିକତାର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ମଣିଷର ଚେତନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ରୂପରେ, ଇନ୍ ଦି ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଟର୍ମସ୍, ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଏ ଆଚରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବ, କିଛି ସାଲିସ କରିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଛଳନା କରିବ, କାରଣ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ମର୍ମ ମଣିଷର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ସୋର୍ସ above the head of human possibility। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବିକଶିତ ହେଇନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇନାହିଁ ଇଏ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଯଥାର୍ଥ ମର୍ମଟିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହା ପଡି ରହୁଛି ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବାଚନିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା। Even it is found that it ignores other elements in humanity which equally insist on survival but refuse to come within the moral formula। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ମାନବ ଚେତନାରେ ଏଭଳି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋରାଲ ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ, ନୈତିକ ସୂତ୍ର ଭିତରେ ସେଗୁଡିକ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସମାଜ ସେଗୁଡିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ, ନୀତିବାଦୀ ସେଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଏ। For just as the individual law of desire contains within it invaluable elements of the infinite whole which have to be protected against the tyranny of the absolute social idea, the innate impulses too, both individual and of collective man, contain in them invaluable elements which escape the limits of an ethical formula, yet discovered and are yet necessary to the fullness and harmony of an eventual divine perfection। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଅସୀମତାର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ସମାଜର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସମାଜ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ସଂଗୁପ୍ତ, ସେ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯେମିତି ଚାପି ନ ଦେଉ, ଠିକ ସେହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ଉପାଦାନଟେ ରହିଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୈତିକତାର ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଉଜ୍ଜଳ ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ମର୍ମ ହେଉଛି ନୈତିକତା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଆମର ଚେତନାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବିଶାଳ। ସେ ବିଶାଳତାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା, ବହୁତ ବୋଧଗମ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଚାପ ଯୋଗକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଏତେ ସରଳୀକୃତ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ଆସି ଯାଉଛି ଏବଂ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆକୁ ଯେ କେବଳ ଥରୁଟିଏ କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ଶୁଣିଲେ ସେପଟେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ରଖୁଛେ ତାକୁ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଲିଙ୍କିଂ ରଖି ସବୁବେଳେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଅଧା ମାନେ ଶୁଣିବା, ବାରମ୍ବାର ମନନ ଚିନ୍ତନ ହବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀର ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବା। ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛାଡୁଛୁ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଲାଇକିଂ ସେୟାର ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ବହୁତ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକୁ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଆମର ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥଟି, ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଏବଂ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ମନନ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀର ସ୍ପର୍ଶ ଅଧିକ ଆମର ଓପେନିଂ କରିବ ଆମର ସାଇକିକୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା ମା ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 Ma 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 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଘ ମା ମା ମା।